ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ اپنی نمازوں کو خدا را ٹھیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اندر یہ نفاق والا معاملہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نمازیں ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ کافر تو جہنم میں جائیں گے، گناہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، اور شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے، ظلم کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہ منافقوں کے لیے اللہ نے جو ذکر کیا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے پیغمبر منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم رکھیں گے۔ شادی ہوئی تو رسومات ان کی ہے، مسلمان آگے ہو گیا، مر گیا، مرنے کے بعد یہ چوتھا ہے، یہ دوجا ہے، یہ تیجا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ 40واں ہے، یہ ورا ہے۔ انسان تیری پیدائش سے لے کر تیری وفات تک، اور تیری وفات سے لے کر اگلا بندہ مرنے تک اور بھی ساری رسومات نظر آتی ہیں تو ان کی نظر آتی ہیں، اور تو ہے مسلمان۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب زدني علما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے ہے، اور درود پاک امام الانبیاء احمد مجتبیٰ، امام الحرمین، امام القبلتین، جد الحسنین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، امام کل، ختم الرسل، رسول مکرم، نبی معظم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستو، پردے میں بیٹھنے والی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے مضمون کو
آپ احباب کے سامنے بیان کرنا شروع کیا تھا، اور وہ آیت کریمہ سورہ المنافقون کی ایک آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ یقیناً اگر ایسا ہوگا تو خسارے میں پاؤ گے۔ سورہ منافقون کی یہ آیت تھی، تو ذہن میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو سورہ المنافقون میں کیوں ذکر فرمایا اور ایمان والوں کو مخاطب کیا؟ سورہ منافقون ہے، اور خطاب اللہ ایمان والوں کو فرما رہے ہیں، اے ایمان والو کہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر کے ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ یقیناً ایسا کرو گے تو خسارے میں پاؤ گے، خسارے میں چلے جاؤ گے۔ آیت کی تفسیر، سورہ منافقون کی تفسیر پڑھی تو ایک بات ذہن میں آ گئی، جہاں پر مفسرین نے سورہ المنافقون میں یا دیگر کتب میں اس سورہ کی تفسیر میں منافقین کی کافی ساری نشانیاں اور علامات ذکر کی ہیں۔ ان علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ منافق آدمی نماز کے اندر کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ منافق آدمی نمازوں کے اندر کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہتا ہے، اللہ کا ذکر نماز میں تھوڑا کرتا ہے، اس کے رکوع چھوٹے ہیں، اس کے سجود چھوٹے ہیں، اس کا قیام چھوٹا ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ہمارے موضوع جادو اور جنات میں نے آپ احباب کے سامنے جادو زدہ انسان کی ایک علامت بیان کی تھی کہ جس انسان پہ جادو ہو اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جو آدمی جادو زدہ ہے، آسیب زدہ ہے، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وہ نماز کے اندر کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا نماز کے اندر قیام لمبا کرنے کو دل نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ختم کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے مسجد سے۔ لیکن اس آیت کی یا اس سورہ کی تفسیر پڑھنے سے منافقوں کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت نظر آئی۔ تو میں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ میں آج دوبارہ اس مضمون کو شروع کروں جو پچھلے جمعے چھوڑا تھا، یا جو میرا مضمون چل رہا ہے جادو اور جنات کا تقریباً 1-1.5 سال سے، جس میں نے کہا تھا کہ جادو زدہ آسیب زدہ کی نشانی ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو ضرور بتلاؤں کہ ہر وہ بندہ جس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز سے پیچھے رہتا، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، نماز کے اندر سستی اور کاہلی سے مظاہرہ کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ جادو زدہ ہو، وہ اپنا نفاق کا ٹیسٹ بھی کر لے، ہو سکتا ہے اس کی یہ سستی اور کاہلی
جادو کی وجہ سے نہ ہو، اس کے نفاق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ جلد بازی، قرآن میں دل نہ لگنا، یا اس کا مسجد میں آنے کو دل نہ کرنا، باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، یہ اس کا جادو زدہ والا معاملہ نہ ہو، بلکہ اسے وہ پھوڑا نکلا ہوا ہے جو لا علاج ہے، وہ ایک موذی ہے جسے نفاق کہتے ہیں۔ جہاں آپ دیگر ٹیسٹ کرواتے ہیں وہاں پر اپنے نفاق کا ٹیسٹ خود کر لیا کریں، اور وہ ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے۔ سمجھ لیں، اگر یہ بات آ رہی ہے نا ذہن میں کہ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ جادو زدہ ہے، جادو ہوا ہے، لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہے، دل نہیں کر رہا، کہیں اندر منافقت تو نہیں آ رہی، نفاق والا مرض تو اندر نہیں آ گیا جسم میں، تو اپنے نفاق کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے نفاق کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا آج، تاکہ ہم اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ اگر اس مرض میں ہم مبتلا ہیں تو اپنی اس بیماری کو دور بھی کر لیں، اور جو وقت اس بیماری میں بیت گیا، اللہ سے توبہ تائب ہو کر اللہ کے حضور بڑی عاجزی انکساری خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کر کے اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالنے کی کوشش بھی کرے۔ قرآن حکیم میں جہاں اللہ نے ذکر کا تذکرہ فرمایا، پہلے اس بات کی طرف آئیں جہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر بیان کیا کرو، صبح بھی اور رات کو بھی۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں ذکر سے مراد واعظ و نصیحت ہے۔ جو ہم مختلف پروگرام ترتیب دیتے ہیں، یہ پروگرام سود کے حوالے سے ہے، یہ درس ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے ہے، یہ ہماری تقریر جناب فلاں موضوع پر ہے، یہ فلاں موضوع پر ہے، یہ واعظ و نصیحت، یہاں ذکر سے مراد واعظ و نصیحت ہے، لیکن ذکر اللہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، واعظ و نصیحت کرتے رہا کریں، ذکر اللہ کا کرتے رہا کریں۔ یہ ذکر کرنا، یہ واعظ و نصیحت کرنا مومنوں کے لیے نفع بخش ہے، مومنوں کے لیے فائدہ ہے اس میں، واعظ و نصیحت میں۔ ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت تبلیغ کرنا، مسئلوں کے بارے میں آگاہی دینا، دین کے بارے میں ایک دوسرے کو مسائل میں بات کر کے ایک دوسرے کو سمجھانا، تنفع المومنین، یہ مومنوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ اعلان فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، جو بندہ پاکی اختیار کرتا ہے، پاکیزگی اختیار کرتا ہے، وہ فلاح پا گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اس نے اللہ کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھتا رہا۔ جگہ جگہ پر، ہر موقع پر اللہ نے بندوں کی رہنمائی کی کہ لوگوں اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ قرآن کے بے شمار مقامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رسول اللہ نے اپنی جگہ پر، قرآن نے اپنی جگہ پر لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف بلایا کہ لوگوں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اللہ کا ذکر مومنوں کو کرنے کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ کہیں فرمایا
وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکر کرو اللہ کا، وعظ و نصیحت کرو، بے شک یہ نفع بخش ہے مومنوں کے لیے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح پا گئے وہ لوگ جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام بلند کیا اور نماز پڑھتے رہے۔ یہ ساری فائدے والی چیزیں ہیں، لیکن قرآن کے اس اگلے مقام پر ذرا تلاوت کریں، غور کریں، اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جو بات ذکر کی تھی نا میں نے کہ میں نے سورہ منافقون کی تفسیر پڑھی تو منافقوں کی ایک علامت نظر آئی کہ وہ علامت کیا ہے کہ وہ نمازوں میں سستی کاہلی برتتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی سے۔ کب نماز ختم ہو جائے؟ جناب ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا اپنی حالت پر غور کریں۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، جناب قرات لمبی ہو گئی، تھوڑی سی قرات لمبی ہو گئی تو جناب پیچھے سے نا کنگورے شروع ہو جاتے ہیں پیچھے سے کہ مولوی صاحب نے قرات لمبی کر لی، رکوع لمبا ہو گیا تو پیچھے سے کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں، سلام ایک طرف مولوی صاحب پھیرتے ہیں تو جناب ہمارے آئے ہوئے شاید کسی پر احسان کرنے مسجد آئے ہیں، دوسرا سلام دروازے پہ ہوتا ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیا تھی، اور نمازوں کے بعد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے اور بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہی کیا ہے، لیکن نماز کے بعد بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، اور کئی ذکر ایسے ہیں جن میں باقاعدہ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ بندہ نماز کے بعد یہ ذکر کرے اور کسی سے بات بھی نہ کرے، بغیر بات کیے یہ ذکر کرے تو اس کے لیے یہ ثواب ہے۔ جو بندہ نماز کے بعد بیٹھ کر یہ ذکر کرے، اتنی دیر کرتا رہے، اتنی دیر کرتا رہے یہاں تک کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آئے مسجد میں نماز پڑھے اور بھاگ جائیں، اور پھر ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ اپنی نمازوں کو خدا را ٹھیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اندر یہ نفاق والا معاملہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، نمازیں ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یراؤون الناس، نمازیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور اگلی آیت، اگلا حکم اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ کئی بھائی ایسے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی، لیکن ان کی عمر 80 سال ہو گئی، نمازیں شروع کی تھی 10 سال کی عمر میں، عمر ہو گئی 80 سال، 70 سال نمازیں پڑھتے ہوئے بیت گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے جناب پہلی رکعت میں بہت ہوا تو قل اعوذ برب الفلق پڑھ لی، یا دوسری میں قل هو اللہ احد انہوں نے پڑھی، ساری زندگی ان 2-3 صورتوں میں گزار دی۔ خدا را وہ رسول اللہ کا وہ قیام، وہ اللہ کے رسول کا رکوع، وہ رسول اللہ کا سجدہ، جس میں صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سجدے میں جاتے تو ہم کہیں ڈر جاتے کہ کہیں اللہ کے نبی کی ڈرت تو نہیں ہو گئی، کھڑے ہوتے تو سورہ بقرہ تلاوت پوری کر دی، ساتھ اگلی سورت بھی پوری پڑھ دی۔ اور ہماری نمازیں کیا ہیں؟
اپنی نمازوں میں استحکام پیدا کریں، پھر نمازیں پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ میں ذکر کر رہا تھا قرآن حکیم کا وہ مقام کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑا، بہت تھوڑا۔ جناب ہماری پنڈی میں نا ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، تو وہاں ایک دن ایک بندہ مولوی صاحب سے غصے سے بات کر رہا تھا، کہتا 13-14 منٹ لگا دیتے ہیں جی دیکھو نا نماز میں، 13-14 منٹ۔ تو میں نے مذاق کر کے اسے کہا کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ساری ہر جگہ پہ میں نماز پڑھتا ہوں وہاں 8 سے 9 منٹ لگاتے ہیں، یہ 13-14 منٹ لگا دیتے ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ کاش کہ ہمیں نماز کی اس اصلیت کا پتہ چل جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں۔ حدیث جبریل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا انسانی شکل میں، لا یرا علیہ اثر السفر، آیا آنے والا، سفر کے آثار بھی کوئی نہیں تھے، ولا یعرف منا احدا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، جانتا بھی کوئی نہیں، سفر کے آثار بھی کوئی نہیں۔ فجلس الی رسول اللہ، وہ آیا اور رسول اللہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، وقال یا محمد اخبرنی عن الایمان، وقال یا محمد اخبرنی عن الاحسان۔ اللہ کے رسول سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اتنے سوال کرنے لگا۔ ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو ایسے ہو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر وہ کیفیت تیرے اندر نہیں آ سکتی اللہ کو دیکھنے والی، اتنا تو ذہن بنا لے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جس اللہ کے لیے رکوع، سجدے، قیام، جس اللہ کا ذکر، جس اللہ کی تسبیح، تکبیر بیان کرتے ہو، اللہ آسمانوں پر بیٹھے تجھے دیکھ رہا۔ یہ کیفیت ہو جانی چاہیے کم از کم، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ابن ابی ملیکہ یہ تابعی ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات کر بیٹھا ہوں۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے ہر ایک صحابی اس کو میں اسی بات سے ڈرتے ہوئے دیکھا کہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ یہ نفاق کتنی بری بیماری ہے کہ صحابہ جیسے عظیم انسان اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں اندر نفاق تو نہیں آیا، کیونکہ نفاق ایسی بیماری تھی، صحابہ کو پتہ تھا، رسول اللہ نے بتلایا تھا، قرآن میں آیا تھا۔ یہ منافقین نے کوئی ایسے ہی تو نہیں نا اللہ نے ان پر یہ اتنے بڑے بڑے فتوے لگا دیے کہ بسا اوقات انسان دنیا کے سچوں میں سے سب سے بڑا سچ بولے تو اللہ کہے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ بولنے والا ایسا سچ بولے کہ جس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کہے کہ تو جھوٹا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرے، سورہ منافقون شروع سے اللہ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے حبیب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انک لرسول اللہ، انک رسول اللہ۔
कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ईमानदारी से बताएं, इससे बड़ा को सच है कि आप अल्लाह के रसूल हैं? आपके रसूल होने में शक नहीं। कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, आते हैं आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है अल्लाह को पता है आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह को पता है आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की भी गवाही देता है कि मुनाफिक झूठ बोलते हैं। मुनाफिक झूठ बोलता है। बात उसने क्या की कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह फरमाते अल्लाह को पता है आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन मुनाफिक झूठा है। सच निकला मुनाफिक की जुबान से, अल्लाह ने रद्द कर दिया, का झूठ बोलता। और कुरान हकीम के इब्तिदा में अल्लाह ने 3 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया। कुरान को शुरू से पढ़ेंगे ना रमजान में इंशाअल्लाह एक तरतीब से, तो आपने कुरान पाक पढ़ने से पहले एक ज़हन बनाना है कि मैंने इंशाअल्लाह इस साल कुरान पाक जो पढ़ना है उसे समझना है। इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत आप समझेंगे, समझकर पढ़ेंगे तो फायदा होगा। और मैं आपको आज के 2-3 मिनट में आपको एक लाइन पर लगाता हूं, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। कुरान हकीम शुरू करें तो अल्लाह ने सबसे पहले एक किस्म के लोगों का जिक्र किया है, उन्हें कहते हैं ईमान वाले। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह ने ईमान वालों को जिक्र करके उनकी चंद सिफतें भी जिक्र कर दी। युमिनूना बिल गैब, ईमान लाते हैं गैब के साथ, व युकीमूनस सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप पर नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान, जो आपसे पहले नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान, आखिरत पर यकीन भी रखते हैं। ये चंद सिफतें अल्लाह ने ईमान वालों की जिक्र करके आगे जनाब उनके लिए एक तगमा जारी कर दिया। वो तगमा रहती दुनिया तक कायम रहेगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से हिदायत पर हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। ये 1 नंबर लोग हो गए। अब आगे दूसरे नंबर लोगों का जिक्र फरमाया इन्नल लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जो काफिर हुए, उन्होंने इनकार कर दिया। काफिर पाए इंडिया का, काफिर अमेरिका का, काफिर रूस का, काफिर दुनिया के किसी और मुल्क, सारे काफिर, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बद मजहब हो, कोई भी काफिर है, वो सारे इनकार करने वाले अल्लाह कुरान हकीम के इस मुकाम पर जिक्र करते हैं कि बेशक वो लोग जो काफिर हुए उनको डराना ना डराना बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। क्यों? अगली आयत अल्लाह फरमाते हैं खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी हैं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, दिलों पर भी मोहरें लग गई, उनके कानों पर भी मोहरें लग गई, आंखों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए। आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, सुनकर भी समझ नहीं पाते, देखकर भी पता नहीं चलता, वो देखते देखते ही अंधों में शुमार हो गए। ये दूसरे किस्म के। और फिर आगे एक और लोगों का तज़किरा फरमाया, व मिनन नासी, जिनका मैं आज जिक्र कर रहा हूं। इस बात को समझाने के लिए इन 3 किस्म के लोगों का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं व मिनन नासी मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए लेकिन ईमान कोई नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम। मुफस्सिरीन बाद लिखते हैं कि वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, लेकिन बाद ने कहा अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है। वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को, ईमान वालों को, लेकिन वो उन्हें धोखा नहीं देते, देते हैं तो अपनी जानों को धोखा देते हैं, वो अपने आप के साथ धोखे में है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने फरमाया मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला, हाय दरमियान में रहते हैं, ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं। वो अपने मफाद की तलाश में होते हैं, इधर मफाद नजर आया तो उधर झुक जाते हैं, उधर मफाद नजर आया तो उधर झुक जाते हैं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा इल्ला वला इलाहा इल्ला। उनके इन करतूतों की वजह से, उनके इस बुरे फेल की वजह से अल्लाह ने उनके लिए जो सजा मुतय्यन की वो क्या है। अल्लाह फरमाते हैं काफिर तो जहन्नम में जाएंगे, गुनाह करने वाले जहन्नम में जाएंगे, और शिरक करने वाले जहन्नम में जाएंगे, जुल्म करने वाले जहन्नम में जाएंगे। लेकिन ये मुनाफिकों के लिए अल्लाह ने जो जिक्र किया, फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फली मिनन नार। ऐ पैगंबर, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में हम रखेंगे और उनके लिए कोई मददगार आप नहीं पाएंगे, यह सबसे निचले तबके में होगा। तो मैं जिक्र कर रहा था कि आप कुरान को समझेंगे इंशाअल्लाह। कुरान में पहले नंबर पर ईमान वालों का तज़किरा, दूसरे नंबर पर काफिरीन का तज़किरा, तीसरे नंबर पर मुनाफिकून का तज़किरा। अब कुरान आपने पढ़ा, मैं ये कहता हूं ये चंद आयतों में अल्लाह ने कुरान का खुलासा बयान कर दिया। अब आप कुरान जहां से भी खोलेंगे ना, जहां से भी खोलेंगे, इन्हीं तीन किस्म के लोगों में से किसी एक का तज़किरा होगा। जहां से भी आप खोलेंगे, कुरान खोलेंगे कहीं से भी, इन्हीं तीन में से किसी एक का तज़किरा होगा। आप पढ़ना शुरू कर देंगे, सोचेंगे यार इस आयत में अल्लाह ने किसका तज़किरा किया है। कहीं और पारा खोलेंगे तो कहेंगे यार इस आयत में अल्लाह ने किसका तज़किरा किया है। इंशाअल्लाह आप इस तज़किरे को तलाश करेंगे तो आपको शौक पैदा होगा, और फिर जब शौक पैदा हुआ कुरान को पढ़ने का, इसको समझने का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदगी बदल देगा आपकी। तो इंशाअल्लाह रमजान में वादा करते हैं ना, इंशाअल्लाह जो पढ़ेंगे समझ कर पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे समझ कर पढ़ेंगे, और अपना टेस्ट करवाएंगे कि कहीं हमारे अंदर ये निफाक वाली बीमारी तो नहीं आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में कि आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार। टेस्ट करें जरा, ईमान की अलामतों में से एक अलामत है अंसार सहाबा से मोहब्बत करने की। आयतुल ईमानी हुब्बुल अंसार, सहाबा की मोहब्बत अलामत है ईमान की। और निफाक की अलामत क्या है? आयतुल मुनाफिकी या आयतुल निफाकी बुग़्ज़ुल अंसार। और मुनाफिकत की अलामत यह है कि इंसान सहाबा से बुग़्ज़ रखना शुरू कर दे। कितने ही पढ़े लिखे अपने आप को कहने वाले हजरत अमीर मुआविया पर भौंकते हुए नजर आते हैं, हजरत अबू सुफियान पर जुबान दराजी करते हुए नजर आते हैं, कई एक सहाबा के बारे में अपनी जुबान दराजी करते हुए नजर आते हैं। हकीकत में यह है कि वो इस निफाक वाली बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। उनके दिमाग में यह निफाक का फोड़ा पड़ चुका है जिसका इलाज कोई नहीं है। अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह से डरते रहे। मुनाफिक आदमी बेशक वो जंगों में शरीक हुआ हो, रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ता हो, लेकिन था मुनाफिक। अल्लाह अकबर। कुदरत के फैसले क्या है उसके बारे में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की मिसाल देने लगा हूं। अल्लाह के रसूल का मुक्तदी है, आपके पीछे नमाजें पढ़ता है, ऐसी जगह पर खड़े होकर नमाजें पढ़ता है जिस जगह के बारे में रसूलुल्लाह फरमाया करते थे मा बैना बैती व मिंबरी
रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, लोगों मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जितनी जगह है वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान सारी जगह जिसे रियाजुल जन्नत कहकर आप अपनी ऐप में मोबाइल में लोड करके 2 रकत पढ़ने के लिए वहां पर लाइनों पे लगते हैं। आका ने फरमाया ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा, वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचे में खड़ा नमाजें पढ़ता है। रसूलुल्लाह का मुक्तदी है, आम बंदे का नहीं, रसूलुल्लाह का मुक्तदी है। अल्लाह के रसूल का मुक्तदी होना कोई थोड़ी बड़ी अजमत की बात नहीं कि फला बंदा अल्लाह के रसूल के इक्तिदा में नमाजें पढ़ता है, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचे में खड़े होकर नमाज पढ़ता है, और फिर ऐसे लोगों के साथ पढ़ता है जिन लोगों के कहने ही क्या थे। वो लोग ऐसे थे कि अल्लाह ने जब इंसानों को झांक कर उनके दिलों को देखा तो अल्लाह अकबर, इंसानों के दिलों में अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के बाद अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन दिलों वाले इंसान नजर आए तो वो नबी के सहाबा नजर आए। वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचे में खड़े होकर नमाजें पढ़ता है, रसूलुल्लाह का मुक्तदी है, सहाबा के बीच खड़े होकर नमाजें पढ़ता है जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाया करते थे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, तलहा व जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। ये सारे जन्नती सहाबा जन्नतियों के बीच खड़े होकर नमाजें पढ़ता है, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचे में खड़े होकर नमाजें पढ़ता है। रसूलुल्लाह का मुक्तदी है, जिहाद में भी शरीक होता है। मरने का टाइम आया, मर गया, अल्लाह अकबर, सहाबा ने उसके जनाजे का एहतिमाम किया, दफनाने लगे तो रसूलुल्लाह के पता चला, आपको पता चला, फरमाया कौन फोत हुआ है? अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक मर गया है। फरमाया ठहर जाओ, उसे उस वक्त तक ना दफन करो जब तक मैं मोहम्मद उसके लिए इस्तिगफार न कर लूं। आका आए, अपनी चादर या कमीज कफन के तौर पर उसके गले में उतार दी। आपके जिस्म से टच किया हुआ कपड़ा उसे जहन्नम की आग छू नहीं सकती। आपने अपना कुर्ता, अपनी चादर उसके गले में कफन के तौर पर उतारी, और रसूलुल्लाह देखो क्या कर रहे हैं, अपने मुंह से लुआब निकाला, थूक निकाला, उसके मुंह में डाल दिया। इस लुआब के क्या कहने कि अबू बकर की हड्डियों पर काले रंग का नाग लड़े, रसूलुल्लाह लगाएं तो शिफा याब हो जाए, अली की आंखें नाबीनियों से बीनी हो जाए, एक सिहाबी की हंडिया में डले 80 या 100 सिहाबी रच जाए। ये लुआब आज अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक के मुंह में डल रहा है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह कब्र में उतरे, आका अपने हाथों से अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक को अपने लुआब में डाला, अपना कुर्ता चादर उसके लिए कफन के तौर पर पेश कर दिया, और सहाबा को खड़ा करके उसके लिए दुआएं की। वो कौन सी दुआएं थी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना। आज तो हम पढ़ते ही कोई नहीं है ना। मैं एक बहुत बड़े साहब के जनाजे में, और यानी पाकिस्तान लेवल का बहुत बड़ा आलिम दीन, और उसके जनाजा 32 सेकंड। रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? ये आखिरी हक है का पर, उसके लिए इतनी दुआएं मांगो, इतनी दुआएं मांगो दो। दुआएं मांगते हुए अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना लो। यार तुम अपनी जमात के अमीर और कायद की उस हक को इतना करते हैं कि जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी जमात के लिए निकाल दी, 32 मिनट में उसे आगे कर दिया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह ने सहाबा को बुलाया, दुआ इस्तिगफार की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम
वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा वला तफ्तिन्ना बादा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहु वअदख़िलहुल जन्नतुल फ़िरदौस। रसूलुल्लाह दुआएं मांगते रहे, सहाबा पीछे आमीन कहते रहे। इतनी दुआएं मांगी कि आखिर कर दी, इतनी दुआएं मांगी कि आखिर कर दी। एक सहाबी जनाजे से बाहर निकले, आरज़ू करते हैं काश आज इस बंदे की जगह पे मेरी मैयत पड़ी होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे ऊपर इतनी दुआएं पढ़ते। इतनी दुआएं मांगी, अपने हाथों से लाहद में उतारा, अपना लुआब मुंह में डाला। जन्नत के बागीचों में से बागीचे में नमाज पढ़ने वाला रसूलुल्लाह की इक्तिदा में अल्लाह आसमानों से बोल पड़े, ऐ पैगंबर ये तूने इतनी लंबी चौड़ी दुआएं एक दफा की हैं, एक दफा। इन तस्तगफिर लहुम मौला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा। पैगंबर ये एक मर्तबा इतनी लंबी चौड़ी दुआएं की हैं, अगर 70 मर्तबा भी कर लो, मैं अल्लाह ने आसमानों पर फैसला किया है कि इस शख्स को जन्नत का दाखिला देना ही कोई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए कि उसके दिमाग में निफाक का फोड़ा था, वो निफाक वाली बीमारी में मुब्तला था। ये निफाक इतनी बड़ी बीमारी है मेरे भाइयों। अपनी जिंदगियों को सामने रख कर जरा अपने गिरबानों में झांक कर आप देखें कि कहीं निफाक की तरफ तो नहीं जा रहे। अगर निफाक की तरफ जा रहे हैं तो अपनी सिमत को तब्दील कर लें। मैंने तो जहां तक देखा है, अल्लाह माफ करे मुझे भी और आप सबको भी, अल्लाह माफ करे, नीचे से लेकर ऊपर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक मैंने जिसे भी देखा है लगता है कि वो बीमारी में मुब्तला नजर आता। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। मैंने बच्चा पैदा होते हुए देखा, वो बच्चा है जो एक माँ ने जन्म दिया है, आज एक घर में आया है, मुसलमान बच्चा, मुसलमानों के घर पैदा हुआ, मुसलमानों के घर आया, जो मुल्क है जिस मुल्क में आया वो मुसलमानों का। अब जनाब उस पर रसूमात शुरू होती हैं। रसूमात किसकी? हिंदुओं की। बच्चे के पैदाइश पे रसूमात किसकी? सिखों की। बड़ा हो गया, साल गुजरा तो साल गिरा करते हुए नजर आते हैं, बर्थडे बनाकर केक काटते हुए नजर आते हैं। यह किसकी? उन्हीं की है, मुसलमान है। और बड़ा हुआ, शादी के काबिल हुआ, शादी हो गई। अब शादी के होने में अब क्या नजर आता है? मौलवी साहब को बुलाओ जी, तेल भी है, मेहंदी भी है, जनाब कंजर खाना भी है, सारा कुछ करके बाद में कहते हैं जी मौलाना आकर मसनून निकाह पढ़ा दें। पिछले दिनों में मलक साहब साथ थे, मैं मुरीद के में गए, मुरीद के हम बाहर खड़े हो गए गेट पे। अब पिंडी से गए, वो बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैं उसका निकाह पढ़ाऊं। को आधा घंटे से ज्यादा कंजर पढ़ा होता रहा और वहां पर लाखों रुपए कंजरों पर फेंक दिए गए। अब जब निकाह का टाइम आया तो वहां पर कहते हैं जी मौलाना मसनून निकाह पढ़ा दें। मेरा ऐलान किया कि सलवी साहब इस्लामाबाद से आए हैं और मसनून निकाह पढ़ाएंगे। मैंने फिर मसनून यहां से ही शुरू किया। मैंने कहा पीछे सारा मसनून कोई नहीं था, यहां पर आकर मसनून कर दिया। और फिर अगली क्लास मैंने ली, मैंने कहा हक महर कितना? कहते हैं शरी लिख दें 5000, शरी लिख दे 5000। अल्लाह के बंदो, बाहर कंजरों पे डॉलर भी फेंके उन्होंने, पाउंड भी फेंके, 5-5 हजार रुपए के नोट भी फेंके, और इस बच्ची का हक महर 5000 शरी लिख दो। क्या इस्लाम, क्या शरीयत इस्लामिया इतनी जो है वो जालिम है कि कंजरों पर इतना डॉलर और पाउंड फेंके, और इस बच्ची जो सारी जिंदगी अपनी इज्जत को संभाल कर आकर तुझे हाथ पर खोलती है तुझ पर, तो उसका हक महर 5000 लिखवा रहे। शादी हुई तो रसूमात उनकी है, मुसलमान आगे हो गया, मर गया। मरने के बाद ये चौथा है, ये दूजा है, ये तीजा है, ये चौथा है, ये 40वां है, ये वरा है। इंसान तेरी पैदाइश से लेकर तेरी वफात तक
और तेरी वफात से लेकर अगला बंदा मरने तक और भी सारी रसूमात नजर आती हैं तो उनकी नजर आती हैं, और तू है मुसलमान, क्या ये नफाक में तो नहीं आ रहा? आगे आ जाए, अदालतों में चले जाए, जज साहब बैठे हैं, मुल्क पाकिस्तान का, मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया, मुल्क पाकिस्तान है मुसलमानों का। जज बैठा है, कानून 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 हमारा नहीं है, मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का है, कानून किसी का है। जज पाकिस्तानी है, मुसलमान है, वो बोली किसी की बोलता है। पिछले दिनों में क्या हुआ आपको नहीं पता? वकील वकालत करने वाला वकील शहरी पाकिस्तान का मुसलमान है और उसका ड्रेस जो है वो उनका है, फैसले करवाता है तो उन्हीं की चाहत के मुताबिक करवाता है। और आज आप देखें, वो तो बड़े लेवल पर चला गया ना, अब छोटे लेवल है। अपना मुहासबा करें। आज यहां पे बसंत हो गई है, रात हो गई है, उस बसंत पे क्या कुछ किया? ये त्योहार किसका है? खुदारा जरा अपने गिरबानों में झांके, हम मुसलमान हैं और इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हमने हासिल किया है। सोचे इस बात पर ये कि बसंत किसकी है। कुछ अरसा पहले ना लाहौर में हमारे एक शेख कहीं बाहर से आए, उन्होंने आगे रहीमयार खान जाना था, लाहौर में उनका स्टे था, तो मुझे अपने एक उस्तादों ने कहा कि जी उन्हें आपने वहाँ से लेना है, होटल बुक करना है और वहाँ पर रात रख के अगले दिन उनकी फ़्लाइट है, उन्हें वहाँ पर भेज देना है। हम पूरे लाहौर के होटल को छान लिया, हमें होटल कोई नहीं मिला। जो फलां सिख ने ये पूरा होटल बुक किया हुआ है, फलां हिंदू ने ये पूरा होटल बुक किया हुआ है, कमरा कोई नहीं मिला, किसी के घर में ठहराया। और उस साल जो अगले दिन बसंत के अगले दिन बयान आया था ना, कोई इंडिया से को आया हुआ था, कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई पाकिस्तान में आकर और बसंत मनाकर। मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि इतना खर्च पूरे इंडिया में हमारे त्यौहार पे नहीं होता जितना अकेला पाकिस्तान के लाहौर शहर में बसंत पे खर्च हुआ। मुसलमान है, खुदारा अपना टेस्ट करें, ये आपको निफाक की तरफ लेकर जा रहा है। आपका अगर बच्चा वो पतंग उड़ाता है, आप उसे रोकते नहीं, वो बाजार से लेकर आता है, आप उसे मना नहीं करते, तो आप उसकी परवरिश ऐसी कर रहे हैं, वो बड़ा होके नहीं बाज आएगा। उसे समझाएं, उसे बतलाएं कि बेटा ये बसंत मनाना, ये गुड्डी उड़ाना, ये पतंग, ये डोरे, ये हमारा कल्चर इस्लाम का नहीं है। हमारा इस्लाम और कहता है, ये तो हिंदुओं का है जो हमारे अंदर आ गया है। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।